What happened, Nana? You not interesting your life, not interesting your studies. What is the children duty? Studying. फिर Where? Studying, sir. Where is the 100% attendance? Why not coming? We are sharing the link, sir. No, 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 not something silly reasons it telling not correct that. Okay, leave it. That is the not correct. You say that your friends, everyone compulsory listen the class. Nowadays, everyone is provide. I think 1% parents only not providing. That also question mark is that. 99 parents, everyone is provide the phones, everyone phone, provide the net connection. Everything is provide. I know something silly things you people saying. That is the okay. Leave it that. Okay, children. Anyway, first of all, first starting year, I am taking some classes. I told principal sir, okay sir, you take them. Today last class. This is the last class. Complete my only 3 classes only. Monday onwards, your complete subject teachers taken the classes. You coming to your phone timetable, your WhatsApp group. What is the period wise timetable? You coming everything is in your phone. You follow the classes. Everyone listen properly. Not this much of. I not like that 20%, 25%, not 20 members. Huh? Yes, Nana. Say. Your Okay. voice is not breaking, sir. Properly, sir. Okay. Okay. Now adjusting. Okay. Okay. Now I am completing 4 points. Yesterday, day before yesterday, completing my 4 points. You know that 4 points. Everyone is the wrote that four points. You ready? Yes, sir. Can I, Ready? sir? Yes, Some chart is ready. sir. Some chart is ready. Sir, can I, sir? Paste your studies room. Compulsory, Nana. Whatever I am telling in yesterday or day before yesterday, 4 points. Today also telling 2 points. 6 points compulsory. You wrote the one chart. You paste your studies room and you file your file. Student file is there. Compulsory you file that page. You wrote one paper in big words and decorate that words and after you file. That is the compulsory. Why? Because very important these points our life. Has a studies, has a health, has a our growing life. మనం జీవితంలో ఒక లక్ష్యాన్ని చేరాలి, ఒక ఉన్నతమైన పదవులలో ఉండాలి, ఒక అగ్రస్థానంలో ఉండే జాబ్ చేయాలి, లేదు బిజినెస్ చేయాలి, లేదు ఒక ఎనీ వర్క్, ఎలాంటి వర్క్ చేసినా కూడా మనం ఒక మంచి పొజిషన్లో ఉండాలంటే నేను చెప్పిన మాటల్ని మీరు ఎప్పుడు క్యారీ చేయాలి. ఎప్పుడు ఎవ్రీ డే వన్స్ యూ సీ దట్ చార్ట్. పొద్దున లేచి మీరు కంపల్సరీ కనుక ఆ చార్ట్ను చూస్తే, సార్ చార్ట్ను చూసినంత మాత్రాన మా లైఫ్ చేంజ్ అయిపోతుందా అని అడిగే పిల్లలు కూడా ఉంటారు. అవును, అవుతుంది. ఐ ఛాలెంజ్. వై? బికాస్ ఒకరోజు చూస్తారు, 2 రోజులు చూస్తారు, ఏమవ్వదు. 3వ రోజు చూస్తారు, అప్పుడు మీలో మెల్లగా స్టార్ట్ అవుతుంది థింకింగ్ సంథింగ్. అరే ఈ చార్ట్లో ఏదో ఉంది, దీనివల్ల నేను ఏదో నేర్చుకోవాలి అనే ఒక తపన స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ చార్ట్ వల్ల చూసినంత మాత్రాన్ని ఏమవుతుంది అవుతుందమ్మా అని అనుకుంటాం చూడు, అది పోయి మెల్లమెల్లగా చార్ట్స్లో ఉండే పాయింట్స్ని మనం ఫాలో చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాము. అందువల్లనే మీరు పైకి వస్తారు. అంతేగాని ఏదో చార్ట్ చూసినంత మాత్రాన ఏం అలావుద్దీన్ అద్భుత దీపం కాదు, ఇలా రాయందడనే ఇలా మ్యాజిక్ అవ్వడానికి మనమే చేస్తాం. యు నో ఎవ్రీథింగ్, యు డూ ఎవ్రీథింగ్. నీకు ఆ సత్తా ఉంది, నీలో ఆ సత్తా ఉంది. కానీ ఆ సత్తాని మేల్కొల్పే వర్డ్స్, మేల్కొల్పే వాటిని యాక్టివేట్ చేసేటటువంటి ఒక సాధన అనేది నీకు అలవాటు కావాలి. అదే అనమాట. ఓకే చిల్డ్రన్, ఎనీవే
completing that 4 points. Today points is the 2 points given, totally 6 points. Today points is the first point. What happened? Yes, student journal. Okay. First point is the you planning. Compulsory complete what I am telling that words, and what is the your student duties, and what is the your subject, and reading, writing, conducting exam. That is the very important of your planning. మనం ఒక ప్లాన్ ప్రకారంగా వెళ్ళకపోతే మనకి సరైన మార్గంలో వెళ్ళలేకపోతాం మనం. వాట్ ఎవర్ యూ టేక్ ఇన్ ప్లానింగ్, యు నో దట్ somewhere anybody calling that new areas, some shifted, your uncle is first of all you staying in Meripatnam, you shifted in a Banjara Hills or Madhapur, you told you come to Madhapur. How? Everyone is that time is carrying your hand. How is going? Map, Google map, open that Madhapur. Where is the Madhapur? You simply going in Madhapur. After going Madhapur, you call back. Here only nearby the some colony name. You type the colony name. You going that colony. You type the house number. You go to the. Simply, you reached the with plan. Your Google plan is ready to map that plan. You go to that house. See how is going simply. That's why I am telling your plan also you prepare. That is the daily plan, weekly plan, monthly plan, and yearly plan. All subject exercise morning onwards. You go to the bed evening. Morning onwards, you whatever you get up in a bed, whatever you going the bed time, you compulsory do the plan. I am getting in a morning. What is that plan? Second, what is that plan? What is the our now? No, don't talk now. What is the your subject timetable? You listen, you writing, you reading, you conduct you only exams. ఎవ్రీథింగ్ యూ రోడ్ ద ప్లాన్. మనం ఎక్కడన్నా పెద్ద పెద్ద హిస్టారికల్ ప్లేసెస్ మనకు తెలుసు కదా, పెద్ద పెద్ద మనం గోల్కొండ కానీ చార్మినార్ కానీ తాజ్మహల్ కానీ కొన్ని ప్లేస్లకు పోతే అక్కడ ఒక చార్ట్ మనకు కనిపిస్తుంది. ఏంటది? గోల్కొండలో కానీ ఎక్కడెక్కడ పెద్ద పెద్ద మాల్స్లో కూడా పెడుతున్నారు. ఇప్పుడు ఒక చార్ట్ కనపడుతుంది మనకు. ఏంటంటే ఆ కట్టడం గురించి ప్లాన్ అనమాట. మనం ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 8th క్లాస్ చిల్డ్రన్ ఎవ్రీథింగ్. మన ఇంట్లో కూడా మనం ఇల్లు కానీ లేదా ఒక ఆఫీస్ కానీ లేదా ఒక కమర్షియల్ ఏదైనా కాంప్లెక్స్ కానీ మీరు కడితే ఏం చేస్తారు? అప్పుడు ఒక ప్లాన్ తయారు చేస్తారు, తెలుసు కదా మీకు. దాంట్లో బెడ్రూమ్ ఎక్కడ ఉండాలి, కిచెన్ ఎక్కడ ఉండాలి, బ్లూ ప్రింట్. వెరీ గుడ్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రెడీ టు ప్లాన్. You people also do the one plan. What I am telling, ఆ ప్లాన్లో ఏముంటాయి? పిల్లర్స్ ఎలా ఉండాలి, రూమ్స్ ఎక్కడ ఉండాలి, కిచెన్ ఎక్కడ ఉండాలి, మా పిల్లల బెడ్రూమ్ ఎక్కడ ఉండాలి, లివింగ్ రూమ్ ఎక్కడ ఉండాలి, స్టడీ రూమ్ ఎక్కడ ఉండాలి, ఇవన్నీ తయారు చేసుకుంటాం. మన ప్లాన్లు ఏముంటాయి? కరెక్ట్గా పొద్దున్నే ఎక్సర్సైజ్ ఎలా చేయాలి, మా ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఎలా చేయాలి, మెంటల్ ఎక్సర్సైజ్ ఎలా చేయాలి, దాని తర్వాత వాట్ అబౌట్ స్టూడెంట్ డ్యూటీస్. వాట్ ఆర్ ద స్టూడెంట్ డ్యూటీస్? ఇంత పెద్ద ఉంటుంది. Number 1 is the compulsory attend the classes. Second point is the compulsory you listening properly. Third point is the compulsory you after complete the class you read 5 times. You compulsory you only prepare the questions, you only attend the answers. Otherwise you conducting exam your teacher, you compulsory wrote the complete answer, you score the good marks. Second thing, how is playing time, how is eating time, how is washing time, how is everything is to the plan. మీ ప్లాన్లో ఇవన్నీ ఉండాలి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం ఒక సక్రమైన కరెక్ట్ వేలో పోతాం.
లేదంటే మనం ప్లాన్ లేదంటే కరెక్ట్ వేలో పోలేం, మనం పోయినా కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. జరిగిపోయింది కూడా మనకి తెలియదు, ఏం చేయాలో తెలియదు, ఏం చేశామో తెలియదు. కాబట్టి యూ కంపల్సరీ టు ద వన్ ప్లాన్. కంప్లీట్ ప్లాన్ అంటే మనం మామూలుగా మీకు అందరికి తెలుసు, టీచర్ కూడా ఒక ప్లాన్ చేసుకుంటుంది. యు నో దట్ ఎవ్రీ క్లాస్ ఈజ్ ద ఇన్ బిసైడ్ ఇన్ ఏ యువర్ బోర్డ్ సిలబస్ ప్లాన్ అనేది ఉంటుంది. ఆల్రెడీ హాలిడేస్లో హాలిడేస్లో టీచర్స్ ఏం చేస్తారంటే సిలబస్ ప్లాన్ తయారు చేసుకుంటారు. అది ప్రిన్సిపల్ ఏం చేస్తాడు, దాన్ని చెక్ చేస్తాడు. కంప్లీట్గా చెక్ చేసిన తర్వాత ఏమన్నా దాంట్లో మార్పులు ఉంటే మళ్ళీ చేయించి కంప్లీట్ ఫైనల్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రిన్సిపల్ ఏం చేస్తాడు, ఓకే అంటే అప్పుడు తీసుకెళ్ళి ఆ ప్లాను మనకి క్లాస్ రూమ్లో హ్యాంగ్ చేయడం జరుగుతుంది. అందుకనే మీరందరూ కూడా ఏం చేయాలంటే ఒక ప్లాన్ అనేది మీరు తయారు చేయండి. మంచి బిగ్ ప్లాన్, చాలా ఎంత బాగుండాలంటే డిజైన్, దానికి ఇంకా చెప్పొద్దు, అది సక్సెస్ అవ్వాలి. ఏదో 2-3 పాయింట్స్ చేసేసి వదిలేయడం కాదు. మంచి ప్లాన్ చేయండి, చక్కగా టైం టేబుల్ తయారు చేసుకోండి, మంచిగా చదవడానికి టైం ఇవ్వండి. చక్కగా మీరు అందరు కూడా ప్లాన్ చేసి ముందుకెళ్తే, మనం ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను. ఇప్పుడు మన బర్త్డే వస్తుంది అనుకోండి, మనం ఎలా ప్లాన్ చేసుకుంటాం? సపోజ్ మన బర్త్డే 24th 25th ఉంది జూన్లో. మనం ఎలా ప్లాన్, ఎవరిదైనా ఉందా జూన్ 24th కానీ 25th కానీ? జూన్ 30 లోపల ఎవరిదైనా బర్త్డే ఉందా? ఎనీబడి? ఓకే యూ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఆమ్ టెల్లింగ్ మై బర్త్డే ఓన్లీ. ఎవ్రీవన్ థింక్ మై బర్త్డే ఇన్ ఏ 25th or 26th. హౌ ఈస్ ప్లానింగ్? యు నో ప్లానింగ్? డాడీ వాట్ నన్ను? She thought your birthday is. Okay, not my birthday. The example I am telling. Okay, Nana. Okay, everything. How is everyone feel the 25th or 26th? Everyone feel that date our birthday. Okay, how is planning? Daddy, you come, daddy, afternoon only. Why? Because 5 o'clock only close the all shops. Daddy, please, daddy, going in purchase some dresses. Yeah, one day you not selecting, another day you going in purchase one dress. One day going in a purchase in a chocolates. One day going in a other things in purchase. One day going in a other cake orders. How is plan? Simply your birthday celebrating in a plan. What about your life settled? What about your subject? What about your 8th class? 8th class, you compulsory seriously you take your subject in a, you pond first you ఒక కంకణం లాగా మనం మన సబ్జెక్ట్ని, మన తరగతిని మనం ఒక పట్టుదల మీద మనం ఉండాల. అంతేకాని టేక్ ఇట్ ఈజీ తీసుకోకండి. కంపల్సరీ యూ డూ ద పర్ఫెక్ట్ సబ్జెక్ట్, పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్. యూ గో టు ద అనదర్ క్లాస్, గో టు ద అనదర్ లెసన్. Simply complete. Not correct that. You facing some problem in front of your life. మీరు ముందుకు వెళ్ళాక కంపల్సరీ మీకు ప్రాబ్లము, ఇలా మనం నేర్చుకోకపోతే, ఇక్కడ మనము టైం టేబుల్ లేకపోతే, ఇక్కడ మన ప్లాన్ లేకపోతే, నేను చెప్పిన డిసిప్లిన్ లేకపోతే, ఇవన్నీ కూడా మన లైఫ్లో మనను ప్రాబ్లంలో క్రియేట్ చేస్తావి. ఈనాడు నేర్చుకునే టైం ఉంది మనకిప్పుడు. మనం హై స్కూల్ స్టూడెంట్. హై స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాను తెలుసా? ప్రతి తల్లిదండ్రులు కూడా మిమ్మల్ని ముద్దు చేస్తారు. నాన్న కమ్ ఇయర్, శేఖర్ కమ్ ఇయర్ అని దగ్గర పిలుచుకొని, నళిని కమ్ ఇయర్ అని దగ్గర పిలుచుకొని, అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు కానీ తల్లిదండ్రులు దగ్గర పిలుచుకొని, నాన్న యూ రీడ్ పర్ఫెక్ట్, యూ డూ ద ఎవ్రీథింగ్, అది నాన్న ఇది నాన్న అని మంచిగా తీస్తారు. అదే యూ గో టు ద ఇంటర్మీడియట్, కంప్లీటింగ్ ఇన్ యువర్ high school only, teacher also saying, come boy, come here, stand here, sit here, saying teacher. Once you complete in a high school, you go to the intermediate, you go to the higher education, that onwards maintain some gap. Your mummy also not, you standing here only, mummy sitting here only. Why? Because mummy also not saying you come here, you also not going in a nearby. Why? Because that is the different of our movements.
different of the higher education. What is you sitting in a high school only? That is the అమ్మ ఒడి. మన అమ్మ ఒడిలో మనం ఒక పిల్లోడు ఎలా ఆడుకుంటాడో హై స్కూల్లో ఉన్నంతసేపు మనం ఒక అమ్మ ఒడిలో ఉన్నట్టే. అప్పుడు అందుకే అమ్మ ఒడిలో ఉన్న టీచర్స్ మిమ్మల్ని చూడండి ఎంటర్టైన్మెంట్ చేస్తారు, లాలిస్తారు, చక్కగా మీకు బుద్ధి చెప్తారు, అవసరమైతే ఒక మాట చెప్తారు, అవసరమైతే ఒకటి దెబ్బ వేసన్నా మిమ్మల్ని సక్రమైన మార్గంలో నడపడానికి ఒక బేస్ హై స్కూల్. ఇంటర్మీడియట్లో అలా ఉండదు. లెక్చరర్ వస్తాడు, సింపుల్గా చెప్పేస్తాడు, ఎవ్రీవన్ ఈజ్ అండర్స్టూడ్, యూ గోయింగ్ అవుట్ సైడ్. నువ్వు విన్నావా వినలేదా, నువ్వు తెలుసుకున్నావా లేదా వాళ్ళకి అవసరం లేదు. అందుకనే హై స్కూల్ అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ నాన్న. మిమ్మల్ని అందుకే అంత ముద్దు చేస్తారు. మీరు దాన్ని ఉపయోగించుకొని బాగుపడడానికి ప్రయత్నం చేయండి. నవ్ ఏ డేస్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ థింకింగ్, ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ నో ద, మై స్టూడెంట్ నో ద ఎవ్రీథింగ్. దట్ ఈస్ థింకింగ్ ఇన్ పేరెంట్స్. You people also utilize that your education only, not other ways, not other activities. What is you want your life? What you want your life, your studies, your games, your healthy. You take that much up searching that knowledge only. You not take in another going in anywhere. మనకు ఎన్నో ఉన్నాయి సమాజంలో. మన రోడ్ ఉంది, మనం ఆ రోడ్లోనే పోవాలి. రోడ్డు దాటి పక్కకు పోతే ఏమవుతుంది? పక్కలో రోడ్డు ఉండదు, ముండ్ల పొదలు, కంచులు అవి ఉంటాయి, పడిపోతాం, రాళ్ళు ఉంటాయి. చూసారు కదా? అందుకే యు గో టు ద యువర్ వే ఓన్లీ. చక్కగా మీ మార్గంలో మీరు నడవండి. పక్కకు తప్పారా మీకు ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి, ఇమీడియట్లీ స్టార్ట్ అవుతాయి. అందుకని మనం పక్క ట్రాక్లోకి పోకూడదు. యు గో టు ద యువర్ పర్ఫెక్ట్ యువర్ ట్రాక్. You have already arranged your parents, your track, arranged your teachers, arranged your school. You go to that track only. Everyone. This is a very important. That's why I am telling you do the plan. Plan అంటే ఏదో మామూలుగా లెసన్ ప్లాను ఈ ప్లాన్ కాకుండా ఎవ్రీ వాట్ యు డూయింగ్ ఇన్ ఏ డైలీ కంపల్సరీ యు కంటిన్యూ దట్ ప్లాన్. పొద్దున్న లేచి నుంచి మనం ఏం చేస్తాం, ఎన్ని గంటలకు లేస్తున్నాం, లేచిన తర్వాత ఏం చేయాలి, తర్వాత ఎలా చదువుకోవాలి, ఎలా రాయాలా, ఎలా ఆడుకోవాలా, ఎలా పాడాలా, ఎలా మనము టీవీ చూడాలా, ఇవన్నీ కూడా ఒక టైం టేబుల్ తయారు చేసుకొని, ఒక చక్కటి ప్లాన్ తయారు చేసుకొని మీరు ముందుకెళ్తే మంచి సక్సెస్ అయినటువంటి విద్యార్థులుగా తయారవుతారు. మున్ముందు కూడా మీకు భవిష్యత్తులో నేను చెప్పే విషయాలన్నీ కూడా మంచి మార్గాన నడవడానికి, మంచి లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయడానికి ఒక చక్కటి ఇవన్నీ కూడా ఒక ఆయుధాలుగా మీకు ఒక సపోర్టింగ్గా మీ అందరికీ కూడా ఉంటాయనే ఉద్దేశంతోనే నేను చెప్తున్నాను. ఇవన్నీ కూడా మీరు చేయండి. లాస్ట్ పాయింట్, అవర్ లాస్ట్ పాయింట్, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్. ఇవన్నీ నేను చెప్పిన అన్ని వన్ సైడ్, దిస్ పాయింట్ ఓన్లీ వన్ సైడ్, ఓన్లీ వన్ పాయింట్. యువర్ లైఫ్ ఈజ్ సక్సెస్. That point is the time values. Time values. మీకు గనక సమయ పాలన అనేది తెలిస్తే మనం లైఫ్లో సక్సెస్ అవుతాము. టైం వాల్యూస్ని కంపల్సరీ మనం తెలుసుకోండి. మనం పొద్దున్న లేచి నుంచి సాయంత్రం వరకు మనం ఏం చేస్తున్నాము, యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ డ్యూటీస్ ఏంటి, మీరే చెప్పారు స్టడీస్. మరి మనకు స్టడీస్కు ఉపయోగించే టైంని మనం ఎక్కడ స్పెండ్ చేశాము, ఎంత స్పెండ్ చేశాము, ఎంత టైం వేస్ట్ చేశాము, ఎంత టైంని వృధాగా చేశాము ఈరోజు మనము. వన్స్ యూ పాసింగ్ యువర్ బర్త్డే, నెక్స్ట్ కమింగ్ దట్ బర్త్డే, నాట్ కమింగ్. యూ సెలబ్రేటింగ్ సేమ్ బర్త్డే, నాట్ సెలబ్రేటింగ్. యూ కమ్ టు అగైన్, యూ ఆఫ్టర్ 5 years బ్యాక్ యూ కమ్ టు ద సిట్టింగ్ ఇన్ 8th class, నాట్ సిట్టింగ్, నాట్ అలౌడ్ ఆల్సో. That's why once you pass is pass, not coming back. అందుకే సమయ పాలన, సమయాన్ని ఒక వాల్యూస్ని తెలుసుకోండి నాన్న. ఎందుకంటే డబ్బు నాట్ ఏ ఇంపార్టెంట్ మనీ, నాట్ ఏ ఇంపార్టెంట్ స్టడీస్. టైమ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్.
వైసార్ టైం మనం చదువుకోకున్నా డబ్బు లేకున్నా సరే టైం వాల్యూస్ తెలుస్తుంది. ఆటోమేటిక్ టైం వాల్యూస్ తెలిసిన మనిషికి ఆటోమేటిక్ చదువు వస్తుంది, వాడు చదువుకుంటాడు. ఆటోమేటిక్ చదువుకుంటే వాళ్ళ దగ్గరికి డబ్బు వస్తుంది. ఆటోమేటిక్ ఇవన్నీ జరిగిపోతూ ఉంటాయి. వన్స్ యూ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ నో దట్ వన్స్ యూ ప్రిపేర్ ద నూడిల్ ఫ్యాక్టరీ, వన్స్ యూ ప్రిపేరింగ్, మనం ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు నూడిల్స్ ఎలా రావాలనేది దాన్ని కొట్టి చేసి దాన్ని తయారు చేస్తాం. సేమ్ సైజులో వస్తూనే ఉంటాయి. వన్స్ యూ టైమ్ వాల్యూస్ యూ నో దట్ కంపల్సరీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆటోమేటిక్లీ కమింగ్ యువర్ లైఫ్. నీకు ఆడడం వస్తుంది, పాడడం వస్తుంది, చదువు వస్తుంది, రాయడం వస్తుంది, ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తావు, గోల్డ్ మెడలిస్ట్ అవుతావు, మంచి జాబ్ వస్తుంది. దానికి కారణం ఏంటయ్యా అంటే టైం వాల్యూస్ నీకు తెలుసు కాబట్టి, ఆ టైం ప్రకారం నువ్వు చేస్తున్నావు కాబట్టి. అందుకనే మీరందరు కూడా ఏదో సాకులు చెప్పకుండా తల్లిదండ్రిని దాటవేసి ఉపాధ్యాయులను దాటవేసి మీరందరూ కూడా నానా రకాల కారణాలు చెప్పి అదేంటి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వకుండా, స్కూల్కి అటెండ్ అవ్వకుండా, బుక్స్ చదవకుండా దాటవేసి కొంతమంది అయితే ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయిపోయినారు. ఏముంది సార్ ఎట్లనే ఈసారి ఇంకా కరోనానే ఉంటుంది, ఆల్రెడీ ఈసారి కూడా పాస్ చేసేస్తారు సార్, ఇలాంటి పరిస్థితులలో ఇంకేముంటుంది, చదువుకున్నా ఏం కాదు అంటారు. కానీ అది కాదు పద్ధతి. నీ దగ్గర సబ్జెక్ట్ లేకపోతే నువ్వు పాస్ అయినా వేస్టే, నువ్వు ఆఫీసర్ అయినా వేస్టే. నీ దగ్గర సబ్జెక్ట్ లేదు, నువ్వు మంచి ఆఫీసర్ అయ్యావు, నీ దగ్గర సబ్జెక్ట్ లేదు, ఏదో ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది, వాళ్ళు వస్తారు నీ ఎదురు, నువ్వేం చేస్తావు? అప్పుడు చిన్నగా బెల్ కొడతావు. ఎందుకు? ఆ ప్యూని పిలిచి, బాబు ఇది ఏమో ప్రాబ్లం ఇలా ఉందిరా, ఏంటిది అసలు అని చెప్తావు. ఆ ప్యూన్కి సబ్జెక్ట్ ఉంటే టకటక లేదు సార్ అలా కాదు సార్, ఇది చేయండి సార్, ఇట్లా చేయండి సార్, ఇది ఇలా చెప్పేస్తే సరిపోతుంది. సింప్లీ 1 minute ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసి వెళ్ళిపోతాడు. ఎవరు? ప్యూన్. మరి ఇక్కడ ఉండే ఆఫీసర్ ఏం చేశాడు? చేయలేకపోయాడు. వై? బికాస్ యూ డోంట్ నో దట్ సబ్జెక్ట్. యూ డోంట్ నో దట్ సబ్జెక్ట్. వై? పాస్ అయితే లాభమేమి? ఇప్పుడు సపోజ్ సంథింగ్ ఈజ్ హీటింగ్, యూ సింప్లీ ఐఎమ్ టెలింగ్ ఇన్ ఏ సింపుల్ వర్డ్, యూ డ్రింకింగ్ ద మిల్క్ ఆర్ డ్రింకింగ్ ద జ్యూస్, యూ నాట్ కమ్థింగ్ 1% ఆల్సో ఎనర్జీ, యూ డ్రింకింగ్ అగైన్? నో. దట్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ? నాట్ యూజ్. ఒక్క 1% కూడా మనకు ఎనర్జీ రానప్పుడు మనం తాగిన దాంట్లో యూజ్ ఏముంది? ఏమీ లేదు. సేమ్ ఐ ఆమ్ టెలింగ్, వాట్ యు వాంట్ ఇన్ వాట్ యు వాంట్ యువర్ సబ్జెక్ట్, యు నో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ సబ్జెక్ట్. మీరు కనుక మీ సబ్జెక్టుని కరెక్ట్గా నేర్చుకొని అది ఎగ్జామ్స్ అన్నా కండక్ట్ చేయని, లేదు ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో ఇలాంటి భయంకరమైన పరిస్థితులలో మనని క్లాస్ ప్రమోట్ చేసి పంపించినా చేయని, ఏమన్నా చేయని, కానీ యు నో దట్ సబ్జెక్ట్. మీలో సబ్జెక్ట్ ఉండాలి. ప్రతిసారి యుద్ధం వస్తుందని కాదు. ఒక రాజు అంటే ఎలా ఉండాలి తెలుసా? ప్రతి యుద్ధం రావాలి వాడికి. బాణ యుద్ధం రావాలా, మల్ల యుద్ధం రావాలా, గదా యుద్ధం రావాలా, హార్స్ రైడింగ్ రావాలా, ఎలిఫెంట్ రైడింగ్ రావాలా. చూశారు కదా సింప్లీ. హార్స్ రైడింగ్ అంటే నాకు మల్ల యుద్ధం అంటే గుర్తొస్తుంది. యు నో దట్ బాహుబలిలో ఎవరిని లైక్ చేస్తారండి పబ్లిక్ అందరూ? హీరో. హీరో అక్కడ ఎవరిని? బాహుబలి మహేంద్ర బాహుబలి వాళ్ళని లైక్ చేస్తారు. కానీ రాజు ఎవరు అవుతారు అక్కడ? ఆయన ఎవరైనా రానా ఉన్నాడు కదా రాజు. అయినా కానీ పబ్లిక్ అట్రాక్టివ్ మొత్తం ఎక్కడుంది? సబ్జెక్ట్ మీద ఉంది. ఎక్కడైతే మన బాహుబలి రానా, మన ఈయనకి ఏం పేరమ్మా, ప్రభాస్కి సబ్జెక్ట్ ఉందని వాళ్ళకి తెలుసు, ఆయన మనల్ని రక్షిస్తాడని పబ్లిక్కి తెలుసు. కాబట్టి లైక్ టు ద ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ ద ఇన్ ప్రభాస్ ఓన్లీ. రాజు అయినా కానీ రాజును గౌరవించట్లేదు, కానీ ఇతను మంత్రి అయినా కానీ ఈయనని గౌరవిస్తున్నారు. కారణం ఈయన దగ్గర సబ్జెక్ట్ ఉంది. దట్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ వాల్యూ. ఐ వాంట్, దట్స్ వై టెలింగ్ యూ వాంట్ సబ్జెక్ట్. అప్పుడు మనకు సబ్జెక్ట్ వాల్యూ ఉంటే ఎక్కడున్నా మనం అది రాజువా మంత్రి అనేది కాకుండా అతనికి వాల్యూ ఇచ్చారంటే ఓన్లీ ఫర్ సబ్జెక్ట్. అతని దగ్గర సత్తా ఉంది. వాళ్ళ అమ్మ ఏం, మీకు అర్థమైందో లేదో బాహుబలి సినిమాలో వాళ్ళ అమ్మ ఏం చెప్పిందంటే, అతనికి మీదకి వచ్చిన ఏదైతే అతను ఎవరో ఉన్నారు కదా, అదేమో దేశస్థుడు కాలకేయుని చంపకుండా తీసుకురావాలి.
అని చెప్పేసి వాళ్ళ మమ్మీ చెప్పిన మాటకు యాక్చువల్గా యు ఫైట్ ద ప్రభాస్ ఓన్లీ. ప్రభాస్ మొత్తం వాడిని లేవ్వకుండా పడుకోబెట్టేటట్టు వానికి ఇంకా ఏ శరీరంలో ఏ పార్ట్ కూడా పని చేయకుండా చేసి అక్కడ పెట్టేశాడు. అది సడన్గా వెళ్ళిపోయి ఈయన రానా ఏం చేశాడంటే వాడిని చంపేశాడు. చంపినోళ్ళే రాజు కాబట్టి అక్కడ ఆ వర్డ్ పైన అలా జరిగింది. కానీ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ నో దట్, అందరు చూస్తున్నారు, అందరు తెలుసు. అదే అనమాట సబ్జెక్ట్ వాల్యూ. వాళ్ళ మమ్మీ చెప్పిన మాటను వాళ్ళ మమ్మీ ఏమన్నదంటే చంపకుండా వాడిని వదిలేయాలి. వాడిని వదిలేస్తే ఏమవుతుందంటే వాడిని ఆ రాబందులు అవి ఇవి కుక్కలు నక్కలు పీక్క తింటుంటే అది వాడికి బాధ అనేది తెలిసి రావాలి. మళ్ళీ ఒకరి గురించి అలా మాట్లాడడు, అలా చెయ్యడు, వేరే రాజ్యాల మీద పడి వాళ్ళని నాశనం చేయడని చెప్పేసి ఒక రకమైన వానికి భయం కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ఆమె మంచి మాటలు చెప్తే అలా రివర్స్ అయిపోయింది. సేమ్ మనం కూడా అంతే. సబ్జెక్టు లేకపోతే గవర్నమెంట్ పాస్ చేసినా మనం పాస్ అయినా మనం ఏదో ఒక రకంగా ముందుకెళ్ళినా కూడా మనకు అది ఉపయోగపడదు. 8th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఎవ్రీ డేంజర్ అని చెప్పా కూడా నేను. 10th క్లాస్ మంచిగా అటెండ్ అవుతున్నారు, లాస్ట్ ఇయర్ కూడా 9th క్లాస్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అటెండ్ అవుతున్నారు. కానీ మీ 8th 7th క్లాస్ పిల్లలు అటెండ్ అవ్వట్లేదు. దిస్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. మీరందరు కూడా మీ ఫ్రెండ్స్ అంతా కూడా నేను చెప్పిన మాటల్ని మీరందరు రెక్టిఫై చేసుకోండి. 1-2% నేను చెప్పిన మాటలు ఒకవేళ ఎక్కువ శాతం నేను తెలుగు వాడాను కాబట్టి వాళ్ళకి అర్థం కాకపోవచ్చు. అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఎనీబడి సమ్ తమిళ్, సమ్ కంప్లీట్ ఇంగ్లీష్, యు నో దట్ some other states, some other languages is there, our mother tongue is there. That's why I am telling you people also support, you explain what I are telling, these words only, you explain that language. Everyone is the safe, everyone is the read, everyone is the do, plan, everyone is the time value is the very important. Compulsory everyone follow and enjoy your life, enjoy your class, enjoy your subject, enjoy your lesson, enjoy your exams. Whatever coming in a circular in your class, September 15th onwards, going in a sports, everyone, wow! Whatever coming in a exam timetable, everyone is a wow, you be ready. That is challenge of, that is spirit of student. I want that is spirit. Everyone follow them, everyone success your life, standing in a good position. You go to the good knowledge in another class, your life also you are very good, going smoothly and very happily. Okay children, thank you very much. Monday onwards you are taken your class subject teachers, everyone be ready to what you want. I think compulsory you want daily what your teacher saying, you read the book, you compulsory, everyone is the arranged your things, everyone follow the good classes, and everyone compulsory, your friend not attending, you only defaulter, you ask, you say, you కంపల్సరీ ఏమంటాను దాన్ని వాడికి నచ్చ చెప్పండి. యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ వై నాట్ కమింగ్ శీలా, వై నాట్ కమింగ్ రాజేష్, యూ కంపల్సరీ ఎక్షన్ నా దిస్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ అవర్ క్లాస్, యూ లిజన్, డోంట్ వరీ, లిజన్, యూ 1-2 classes you listen continuation, otherwise you only attitude and continue your classes. Okay children, thank you very much. Have a nice day. You take care. Thank you.